morning everyone. Hope all are doing well. Today my seminar topic is vapor phase osmometry. Vapor phase osmometry, also known as vapor pressure osmometry, is one of the experimental technique for the determination of a polymer's number average molecular weight. It works by the principle of relative lowering of vapor pressure of a solution. That is one of the colligative property. That is, the vapor pressure of a solution is less than that of the pure solvent at a given temperature. For a better understanding, keep a drop each of pure solvent and the solution in an atmosphere saturated with the solvent vapor. Solvent vapor ഉണ്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സോൾവെൻറ്റും സൊല്യൂഷനും പ്ലേസ് ചെയ്യുക. Since the vapor pressure of a solution is lower than that of the pure solvent, condensation of the solvent takes place from saturated vapor phase of the solvent to the solution droplet. We all know that vapor pressure is the pressure exerted by the vapor, or it is a measure of the tendency of a material to change to gaseous state or a vapor state. It rises with the temperature. Higher the vapor pressure, rate of condensation will increase. Here vapor pressure is higher for solvent, so it starts condense. The solution droplets therefore starts getting diluted as well as heated up by the latent heat of concentration of the solvent. The vapor pressure of the solution drop increases steadily. ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. സൊല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്. ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഇൻക്രീസസ് സ്റ്റെഡ്ലി. The process of condensation and the resultant temperature rise continue till the vapor pressure of the solution drop at the new elevated temperature becomes equal to that of the pure solvent at the original temperature. ഈ പ്രോസസ്സ് എത്ര വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസും ഡയല്യൂഷനൊക്കെ എത്ര വരെ കണ്ടിന്യൂ വെച്ചാൽ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്, ഈ ന്യൂ ചേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ്. പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് ഒറിജിനൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുന്നവരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. The total rise in temperature will be proportional to the mole fraction of the solute N in the solution as per the following equation. സൊല്യൂട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും N ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ, റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ആ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി സ്ക്വയർ എൻ ബൈ ഡെൽറ്റ എച്ച് വി, where delta HV is heat of vaporization of the solvent. This method is used in the vapor phase osmometer. In an actual vapor phase osmometer, the solution and the solvent droplets are placed directly on two thermistors arranged in a Wheatstone bridge circuit. Actual vapor phase osmometerൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. Two thermistors. Thermistor means thermal resistors. Resistors resistant by thermal temperature. അതാണ് thermistors. Thermal resistors. Arranged in a Wheatstone bridge. ഇത് ഈ ടോട്ടൽ അപ്പാരറ്റസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു Wheatstone ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ്. Wheatstone bridge circuit. Here in such a way that temperature rise can be measured very accurately as a function of the bridge imbalance output voltage. രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇവിടെ ഈ വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ വി ഇംബാലൻസ്, ബ്രിഡ്ജ് ഇംബാലൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഡെൽറ്റ വി. It may be noted that molecular weights up to 30,000 can be reliably measured using vapor phase osmometer.
The factor delta V is related to the molecular weight or the solute by the equation. ഡെൽറ്റ വിയും ആ മറ്റേ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിമർ സൊല്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം എൻ പ്ലസ് കെ ബി സി. ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. Next is instrumentation. A general description is given here. Here, a solvent vessel made up of glass is placed in an anodized aluminum block and is sealed by a stainless steel lid through a Teflon casket. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു നടുക്കുള്ള ആ ഒരു സോൾവെൻറ്റ് വെസൽ, ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സോൾവെൻറ്റ് വെസലിലാണ് സോൾവെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അലൂമിനിയം ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത സോൾവെൻറ്റ് വെസൽ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ച് ഫുൾ കവർ ടൈറ്റ് കവർ ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് വെസൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സ്പേസ് ഫോർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് വേപ്പർ വെറിൻ ദ തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സസ്പെൻഡഡ്. നേരത്തെ ആ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ കേസിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോൾവെൻറ്റ് വേപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് തെർമിസ്റ്റേഴ്സും ഈ സോൾവെൻറ്റ് വെസലിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. The stainless steel lid is covered by another metal block through which several syringes for the solution and solvent drops on the thermistors are introduced. ഇനി നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സോൾവെൻറ്റ് വെസൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അതൊന്നും കൂടി ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ഒരു കവറിങ്ങും കൂടി കൊടുക്കും, ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ. അതിലൂടെയാണ് ഈ 2 സിറിഞ്ചസ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സൊല്യൂഷനും സോൾവെൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള 2 സിറിഞ്ചസ് ഈ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് വഴിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു സോൾവെൻറ്റ് വെസൽ അത് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ട്, അത് ഒന്നുകൂടി അനദർ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് 2 സിറിഞ്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തെർമിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷനും സോൾവെൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിറിഞ്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് വഴി. ഇതാണ് അപ്പാരറ്റസ്. The entire assembly is thermostated to maintain a constant temperature with accuracy of 0.001 degree Celsius. At the start of the experiment, the solvent is added to the solvent vessel through a syringe, and through one syringe and a solvent drop are also placed on each thermistor. ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സോൾവെൻറ്റ് വെസലിലും അതുപോലെ തന്നെ 2 തെർമിസ്റ്റേഴ്സിലും ഈ സോൾവെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. At that time, since there will not be any condensation, രണ്ട് തെർമിസ്റ്റേഴ്സിലും ഒരേ സോൾവെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത്, അപ്പം കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ്. സോ ഡെൽറ്റ വി, ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ്, അതും ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫ്ലക്ഷൻ 0 ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആക്കി വെക്കും. സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷുഡ് റീഡ് 0 റീഡിങ് കാണിക്കണം, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് 0 റീഡിങ് കാണിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം 2 തെർമിസ്റ്റേഴ്സിലും സെയിം സോൾവെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കുന്നത്. The next step is to calibrate the instrument with a standard sample of a non-molecular weight. Next is the calibration ആണ്. കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ മെയ്ഡ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഒരു മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് അറിയുന്ന ഒരു സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷന് ഉണ്ടാക്കും, അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. One of the thermistor filled with a drop solution of one known concentration and other contain a drop of pure solvent. ഒന്നിലുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ തെർമിസ്റ്റർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഡ്രോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഒരു തെർമിസ്റ്ററിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, നോൺ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനും മറ്റേതിൽ നമ്മൾ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റും എടുക്കും. Now the solvent starts condensing on the solution droplet and the rise in temperature is directly measured as the bridge imbalance output value delta V. ഇനി ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോൾവെൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും, റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും, ഡെൽറ്റ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഡെൽറ്റ വി കിട്ടും.
after the output attains a steady state. The process is repeated with a solution of different concentration and delta V values corresponding to each concentration are noted. ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള മറ്റേ സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡെൽറ്റ വി കാണും. ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. A plot of delta V by C vs C concentration is made and extrapolated to zero concentration. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് y is equal to mx plus c ഫോമുല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി ടെൻസ് ടു സീറോ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓർഡിനേറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി ടെൻസ് ടു സീറോ കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാണാം. കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഓഫ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാം. For determining the molecular weight of unknown sample, solution of the same are made in different concentration in the same solvent used for the standard sample, and the whole procedure is repeated to get the ordinate intercept. In a molecular weight of the unknown sample ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം സൊല്യൂഷൻ സോൾവെൻറ്റും സെയിം ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കാണാം. കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഡെൽറ്റ വി കാണാം. ആൻഡ് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി ടെൻസ് ടു സീറോ വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് അതും കാണാം. ദ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ അൺനോൺ സാമ്പിൾ വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ mn is equal to k by delta v by c ടെൻസ് ടു സീറോ. അൺനോൺ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഇപ്പം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി ഓർഡിനേറ്റും വെച്ചിട്ട് ഇത് കാണാം മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ്. Here a plot of delta V versus C for the polystyrene standard and HTPB sample is given. ഇവിടെ ടോളുവിൻ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പോളിസ്ട്രീനും മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കാണേണ്ട HTPBൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സൊല്യൂഷന് സെയിമാണ്, ടോളുവിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് all about the vapor phase osmometry. Thank you.